अब मैं हम सबके प्रेमी प्रियतम आदरणीय सीएल नायडू जी को 2 मिनट के लिए आप सभी के सामने अपनी बात को रखने का मौका दूंगा। आदरणीय स्वागत है आपका आदरणीय सीएल नायडू सर। వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నా యొక్క నమస్కారములు। మా విద్యార్థిని విద్యార్థులకు కూడా నా యొక్క శుభాశీస్సులు। హిందీ దివస్ శుభాకాంక్షలు అందరికీ ఉన్నాం। ఇంచుమించు 80% ఇప్పుడు టీచర్స్ అందరూ కూడా మా 3 కాలేజీల నుండే ట్రైనింగ్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు। వాళ్ళందరూ టీచర్స్గా ఈరోజు చూస్తుంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది। అంతటా మీరందరూ ఇదే కాకుండా ప్రతి స్కూల్లో కూడా పిల్లల్ని హిందీ పరీక్షలు కట్టించి హిందీ నేర్పిస్తే మనం ఎలాగైతే నేర్చుకున్నామో వాళ్ళందరినీ కూడా నేర్పించి హిందీ ప్రచార సభల్ని అభివృద్ధి చేయగలుగుతారని ఆశిస్తూ ఇంతతో నేను విరమించుకుంటున్నాను। ధన్యవాదాలు సార్। रहीमत लेके बड़ेल को लग्न कीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। यानी इस हिंदी फोरम में सब लोगों का एक ही स्थान, जो लोग कुछ काम करते हैं वहाँ उसे अधिक प्राधान्यता दी जाती है। सुई करने वाला काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार करने वाला काम सुई नहीं करती। इसे समझकर हम सब सहयोग देकर अपनी कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के प्रयत्न करेंगे और इसे ग्रैंड सक्सेस बनाएंगे। के लिए हम आप सभी जानते हैं कि विदाउट स्पॉन्सर्स कोई भी कार्यक्रम सक्सेसफुल नहीं होता है। इस कार्यक्रम के लिए हमारे हिंदी अध्यापक आर गोविंद तोलापी स्कूल असिस्टेंट ने अल्पाहार की जो हमें भेंट दी है उसके लिए हम उनके आभारी रहे हैं। इसी प्रकार जीएनवी वालों ने हमारे सभी अध्यापकों के लिए एक लॉकी ड्रॉ अंत में दिया है, उसके लिए भी हम जीएनवी के आभारी रहेंगे। उसी प्रकार हमारे सिंगूर हॉस्पिटल के लोग भी हमारे पास आए हैं, उन्होंने भी हमें कुछ देने का वादा किया है और दिया भी है, हम उनका भी धन्यवाद देंगे। इसके बाद हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए, लेकिन हमने आरजेडी सर ने हमें एक तय समय दिया है कि वो बात करेंगे बोल के, तो मैं आप सभी को आमंत्रित करूंगा। देखिए हमारे HPCL रिटायर्ड मैनेजर विशाखापट्टनम आपको 2 मिनट का समय दे रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए। आदरणीय मात्र 2 मिनट, क्योंकि आप सभी से अनुरोध है कि बैठ जाइए। इसके बाद हमारे आरजेडी प्रमुख अतिथि आरजेडी सर बात करेंगे। सभा कल्पतरुं वंदे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सब में पंडित है, योग्य अध्यापक है, मैं तो
सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ाई किया हूँ हिंदी में, लेकिन मैं मेरा खुद का कुछ अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं 2020 में हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एक जनरल मैनेजर का पद से सेवानिवृत्ति लिया हूँ। मैं देश के उत्तर और दक्षिण बहुत प्रांतों में काम किया हूँ। इसके पहले मेरा एक अनुभव था, जब 1982 में एक गवर्नमेंट कंपनी का जॉब के लिए मैंने आवेदन पत्र में मैंने लिखा, मैं हिंदी लिख सकता हूँ, हिंदी पढ़ सकता हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ, लेकिन उसका एक कंपनी का इंटरव्यू में उन्होंने हिंदी में बात करने के लिए कुछ बताया, तभी मैं बात कर नहीं पाया, तो मैं वो इंटरव्यू में फेल हो गया। तो मैं हमारा अध्यापकों का एक विनती है, आप हिंदी जरूर हमारा शिक्षकों को पढ़ाएंगे, लिखने के लिए बताएंगे, लेकिन वो लोग बोल नहीं पाते हैं। इसलिए मैं अपनी कक्षा में सभी विद्यार्थियों के साथ हिंदी में बात कर दीजिए और हिंदी में बात करने के लिए अनिवार्य कर दीजिए, यही मेरी विनती है। इसके साथ मैं एक मेरा भाषण प्रकट करना समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। సార్ కి విత్ పర్మిషన్ సార్, ఈరోజు ఈ ఫారమ్స్ ఉన్నాయంటే దానికి ముఖ్యమైన కారణం టీసీబీ శ్రీకాకుళం సార్. టీసీబీకి వదిలేస్తే మా కార్యక్రమం అవ్వదు. అందుకే టీసీబీ సెక్రటరీ గారికి అందరి తరఫు నుంచి మన అందరి తరఫు నుంచి స్వాగతం పలుకుతున్నాము. ఈరోజు ఎక్కడెక్కడో నలుమూల నుంచి హిందీ ఉపాధ్యాయులకి ఏరుకొని సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఫోమ్గా తెచ్చేసి ఒక మంచి వేదిక తెప్పించిన టీసీబీ సెక్రటరీ గారు 2 నిమిషాలు మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాం. Sir, it's a great day. It's a pleasure participating in this great celebrations. We have with us Ishimudesam Balivadu Malleswara garu indake chepparu varu alage representing asalu vallu academicians vallandaru vallu icharu, they should be highlighted on this occasion because they represent the subject and content and the methodology and all these things, inspirational personalities. Alage more than anything else, మన ఆనరబుల్ రీజనల్ జాయింట్ డైరెక్టర్ విజయ భాస్కర్ గారు, ఆయన ఈజ్ ఇన్స్పిరేషనల్ స్పీకర్. చాలా అంశాలను స్పృశిస్తూ అలాగే బోధనా పద్ధతుల మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిశ్రమ చేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మనకి యూట్యూబ్ లెసన్స్ ద్వారా కూడా, యూట్యూబ్ స్పీచెస్ ద్వారా, లెక్చర్స్ ద్వారా, మోటివేషనల్ టాక్స్ ద్వారా మరి యావత్ రాష్ట్రం అంతా వారి తాలూకా ప్రోగ్రామ్ యూట్యూబ్ టాక్స్ అనేవి వెరీ పాపులర్. కాబట్టి ఈ సందర్భాన్ని ఐ విల్ టేక్ దిస్ అకేషన్ టు హార్ట్లీ వెల్కమ్ హిమ్ టు స్పీకింగ్. మనందరము ఎవరి స్పీచ్ కోసం అయితే ఎదురు చూస్తున్నామో వారిని సాదరపూర్వక కరతాల ధ్వనుల మధ్యన వారిని ఇన్స్పిరేషనల్ స్పీచ్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. నాకు హిందీ రాదు, ఏదైనా రాదని చెప్పేసి అంత హాయిగా ఉంటుందో, వచ్చినట్టు నటించాలంటే చాలా కష్టం. ఈరోజు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి హిందీ ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ఈ రకంగా సమావేశమయ్యి హిందీ దివస్ని ఈ రకంగా ఘనంగా జరుపుకుంటున్నందుకు మీ అందరికి కూడా నేను అభినందన తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇలాగే ప్రతి సంవత్సరం కూడా మీరు జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మనం హిందీ భాష యొక్క ప్రాధాన్యత మనకి ఇంతకుముందు మాట్లాడిన వాళ్ళందరూ చెప్పారు. భారత రాజ్యాంగంలో కూడా చెప్పబడింది స్పష్టంగా. మరి హిందీ భాషని అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్, జాతీయ భాషగా గుర్తిస్తూ దానికోసం ఆర్టికల్ 343ను పొందుపరిచారు, అలాగే 351ను పొందుపరిచారు, 344ను పొందుపరిచారు. హిందీ భాషను అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి భవిష్యత్తులో చర్యలు తీసుకోమని రాజ్యాంగం కోరింది. అలాగే హిందీ భాష ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ మంది మాట్లాడేటువంటి భాషల్లో 3వ స్థానంలో ఉంది. 60 కోట్ల మంది వాడతారు, 60 కోట్ల మంది మాట్లాడతారు.
మన భారతీయులుగా వేరు భాషల్లో వేరు సంస్కృతులు కలిగి ఉన్నప్పటికీ మనల్ని అందరినీ ఏకం చేయడానికి ఒక జాతీయ భాష అవసరము అని రాజ్యాంగ నిర్మాతలు గుర్తించడం జరిగింది. అందుకనే హిందీని జాతీయ భాషగా గుర్తించడం జరిగింది. దాంతోపాటు రాజ్యాంగం ఏ ఇతర భాషల్ని తక్కువ చేయలేదు, ప్రతి భాషని గౌరవించింది. అలాగే మన 22 భాషల్ని షెడ్యూల్డ్ లాంగ్వేజెస్గా జాతీయ భాషతో సమానమైన హోదా ఇస్తూ రాజ్యాంగం గుర్తించడం జరిగింది. కాబట్టి మనందరం కూడా మన మాతృభాషను గౌరవించుకుంటూ అలాగే హిందీ భాషను కూడా మనం జాతీయ భాషగా గుర్తించాలా, గౌరవించాలా. ఇది మనందరం మన జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ప్రతి హిందీ టీచర్ యొక్క బాధ్యతగా గుర్తించాలి, హిందీ టీచర్గా. అలాగే మనం హిందీ టీచర్గా మనకి ప్రతి మనిషికి కూడా తన లైఫ్కి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది. ఒక పర్పస్ కోసం ఎవరైనా పుడతారు. ఒక టైలర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఒక మంచి టైలరు తాను బట్టలు కుట్టి 10 మందికి మంచి బట్టల్ని కుట్టించి ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేచరే అలా ఎన్నుకుంటుంది. ప్రతి మనిషికి ఒక టాలెంట్ పెడుతుంది. ప్రతి మన ఒక కార్పెంటర్కి, ఒక ప్లంబర్కి, లేకపోతే ఒక డ్రైవర్కి, ఒక డాక్టర్కి, అలా ప్రతి మనిషికి ఇన్బిల్ట్ పుట్టుకతోనే కొంత సామర్థ్యం అనేది నేచర్ పెడుతుంది. అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి ఆ శక్తిని వెలికి తీసే బాధ్యత టీచర్ది. కాబట్టి ప్రతి మనిషికి నేచర్ అంతర్గతంగా ఒక శక్తి ఇస్తుంది. అలా మనకి హిందీ ఇచ్చింది. హిందీ మనల్ని ప్రకృతి నువ్వు హిందీ మాస్టర్గా పనిచేసి హిందీ భాషను అభివృద్ధి చేయాలని నీకు ఒక బాధ్యతను అప్పగించింది. దట్ ఈజ్ యువర్ లైఫ్ పర్పస్. ఆ పర్పస్ని గుర్తించాలి. ఇది నా జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే నేను హిందీని బాగా నేర్చుకొని నా తోటి వాళ్ళందరికీ నేను హిందీ బాగా నేర్పాలి. దానికోసం మనం పుట్టాం. అది అంటే ప్రతి మనిషి 2 సార్లు పుడతాడంట. ఒకసారి బయలాజికల్గా పుట్టినప్పుడు, రెండోసారి తాను ఎందుకు పుట్టాడో తెలిసినప్పుడు. అంటే మనం ఈ హిందీ భాష కోసం పుట్టాము అని ఫీల్ అయి చేయాలి ఆ ఉద్యోగాన్ని. అంతేగాని నేను హిందీ ఎల్పీనేగా, లాంగ్వేజ్ పండిట్లేగా, ఇంకా నేను స్కూల్ అసిస్టెంట్ కూడా కాలేదు కదా, నాదేముందిలే నా చిన్న ఉద్యోగం, లేకపోతే నేను జస్ట్ ఎస్జిటితో సమానం, లేదా స్కూల్ అసిస్టెంట్తో సమానం అని నా సబ్జెక్ట్ని ఎవరు పెద్దగా గమనిస్తున్నారు, ఎవరు పెద్దగా నా సబ్జెక్ట్ని చదువుతున్నారు అని మన సబ్జెక్ట్ని మనం తక్కువ చేసుకోకూడదు. మన సబ్జెక్ట్ని, మన ఉద్యోగాన్ని మనం తక్కువ చేసుకోకూడదు. మన ఉద్యోగాన్ని కానీ, మనం చేసే పనిని కానీ, మన సబ్జెక్ట్ని కానీ తక్కువ చేసుకుంటున్నాం అని అంటే అది ఆత్మహత్య కన్నా ఏమాత్రం తక్కువ కాదు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ యువర్ జాబ్. నీ ఉద్యోగాన్ని నువ్వు గర్వంగా ఫీల్ అవ్వాలి. నేను హిందీ మాస్టర్ని, నేను హిందీని వ్యాప్తి చేయటం కోసమే అదే లక్ష్యంతో నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను, అదే లక్ష్యంతో నేను జీవిస్తున్నాను అనేటువంటి భావన నరనరాన ఉండాలి. ఎవరైనా వచ్చి కొంతమంది మీది హిందీయే కదండి, మా సిలబస్ అవ్వలేదు కానీ మా లెక్కల మాస్టర్ వచ్చి మిమ్మల్ని పీరియడ్ అడుగుతారు, ఒక పీరియడ్ నాకు ఇచ్చేయండి అని అడుగుతారు. వాళ్ళు మీ ఎదురే మీ సబ్జెక్ట్ తక్కువ చేసి మరీ అడుగుతారు. ఏముందండి మీరు 20 మార్కులు వస్తే పాస్ అవుతారు కదా, మాకైతే కష్టం అండి, కొంచెం ఏమన్నా మీ కళ్ళ ముందే మీ సబ్జెక్ట్ని తక్కువ చేసి మిమ్మల్ని మరీ హెల్ప్ అడుగుతారు. దానికి మీరు సంతోషంగా సరిపోయిరండి అనేవాళ్ళు కొంతమంది కుదరదు అనేవాళ్ళు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లెక్కల మాస్టర్కి లెక్కలు ఎంత ముఖ్యమో, సైన్స్ మాస్టర్కి సైన్స్ ఎంత ముఖ్యమో, హిందీ మాస్టర్కి కూడా హిందీ అంతే ముఖ్యంగా ఉంది. వాళ్ళని ఎవరైనా సరే ఎవ్వరు కూడా అలా మన సబ్జెక్ట్ని కానీ మన పనిని కానీ, ఒకవేళ టైలర్ అనుకో ఏముందిలా టైలర్ పని ఏముందిలా మిషనే కొడుతూ ఉంటుంది, ఏదో కాళ్ళు ఆడిస్తూ ఉంటాం అని అంటే ఊరుకుంటాడా ఏంటి? ఒక మిషన్ టైలరింగ్ పని ఏమన్నా అంత చిన్న విషయమా? టైలరింగ్ ఏమి దానికి ఎంత ఆదాయం వచ్చింది అనేది ముఖ్యం కాదు. టైలర్స్ ఉంటేనే నాగరికత ఉంది, టైలర్స్ లేకపోతే నాగరికత లేదు. మనుషులు జంతువుల్లాగా జరగాల, వాళ్ళు దే ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ద సివిలైజేషన్. అవునా కాదా?
లేకపోతే జంతువులనే తిరగడాడు. టైలర్ అంత మంచి, ఈ ప్రతి పనికి ఒక విలువ ఉంటుంది. ప్రతి పనికి కూడా ఏ పని కన్నా ఎక్కువ కాదు, ఏ పని కన్నా తక్కువ కాదు. అలాగే ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా అంతే, మనం ఫీల్ అవ్వాలి. దానికి ఎంత బేసిక్ ఉంది, దానికి ఎంత శాలరీ వచ్చింది, దానికి ఎన్ని పీరియడ్లు ఉంటాయి, అలా కాదు ఆలోచించాల్సింది. నేను ఈ పని కోసం నియమించబడ్డాను, నేను ఈ పనిని మనస్ఫూర్తిగా నేను చేస్తాను అనే భావన ప్రతి హిందీ మాస్టర్కి ఉండాలి. అది ఆ చులకన భావన స్కూల్ వయసులోనే చిన్నప్పటి నుంచే కొంతమంది వేరే మాస్టర్లు కూడా అంటూ ఉంటారు, లెక్కలు చాలా ముఖ్యంరా, లెక్కలు చాలా టఫ్గా ఉంటాయిరా, కష్టపడి చదవాలని చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కిస్తారు. అలా హిందీ ఏముందిలేరా, 20 మార్కులు వస్తే పాస్ అవుతారు, 20 మార్కులు వస్తే పాస్ అవుతారు అని చెప్పడం వల్ల వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి ఆ చులకన భావన ఏర్పడింది. మనం అనకూడదు, వేరే మాస్టర్ అనకూడదు, వేరే పేరెంట్స్ అనకూడదు. ఎవరు కూడా ఏ భాషని, ఏ సబ్జెక్టుని, ఏ పనిని తక్కువ చేసి పొరపాటును కూడా మాట్లాడకూడదు. నాకు ఇంకొక కోరిక కూడా ఉంది. ఏమనంటే, ఇప్పుడు 6వ తరగతిలో అక్షరాలు నేర్చుకొని 8వ తరగతిలో ఎస్ఏలు రాస్తారా? రాస్తారా? 6వ తరగతిలో అక్షరాలు నేర్చుకుంటాడు, 7వ తరగతిలో పెద్ద క్వశ్చన్ రాసి 8వ తరగతిలో ఎస్ఏలు రాసి పడేస్తారు. అది జరిగే పని కాదు కదా, ప్రాక్టికల్గా అది కష్టం కాదు. అందుకని నాకు కోరిక ఉంది ఏంటంటే, 1వ తరగతి నుంచి కూడా హిందీ చెబితే బాగుంటుంది. 1వ తరగతి నుంచి ఏదో ఒక రోజు తప్పకుండా ఆ సుదినం కూడా వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. అలాంటి మంచి రోజు కూడా వచ్చింది. ప్రైమరీ నుంచి ప్రైమరీ, ఎందుకంటే ఒక పిల్లవాడికి 10 సంవత్సరాల లోపు అతనికి నేర్చుకునే శక్తి ఎంత ఉంటుందంటే 8 భాషలను ఈజీగా నేర్చుకోగలడు. అతనికి చెప్పాలే కానీ 8 భాషలు నేర్చుకోగలడు. అతని చుట్టూ అటువంటి వాతావరణం ఉండాలన్నమాట. అతని చుట్టూ అటువంటి వాతావరణం ఉంటే ఈజీగా నేర్చేసుకుంటాడు. నేర్పే శక్తే మనకు లేక ఏదో 1-2 నేర్పుతున్నాం. నేర్పే శక్తి లేక, అటువంటి వాతావరణం లేక 1-2 భాషలు మాత్రమే నేర్పుతున్నాం. కానీ వాడికి నేర్చుకునే శక్తి ఉంది, అది కూడా 10 ఏళ్ల లోపు ఉంది. కాబట్టి ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి? ఇది ప్రైమరీలోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి. అది చాలా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ప్రైమరీ నుంచే నేర్పించేస్తున్నారు. కాబట్టి అటు మన భాషని లేదా మన పనిని, మన సబ్జెక్ట్ని మనం ఎవరి దగ్గర పొరపాట్లు కూడా తక్కువ చేసి మాట్లాడేవాడు. ఇప్పుడు ఒక సోషల్ మాస్టర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఒక సోషల్ మాస్టర్ సోషల్ చదువుకుంటే వచ్చిందిరా, ఎంపీసీనో బైపీసీనో చదువుకోండి అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు ఆ పిల్లలకి ఏ భావన కలుగుతుంది? ఎంపీసీ బైపీసీ ముఖ్యమైనవి, సోషల్ చదువుకుంటే ఏమొచ్చింది అనేటువంటిది చిన్న వయసులోనే పడిపోద్ది కదా. ప్రతి సబ్జెక్టు విలువైనది, ప్రతి సబ్జెక్టుగా ఆ భావన ప్రతి టీచర్ కూడా కలిగి ఉండాలి. తర్వాత మరి హిందీ మీద ప్రేమ ఎలా కలిగించాలి? ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చదివితే వస్తుందా? ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చదివితే వచ్చిందా హిందీ మీద ప్రేమ? ఒక హిందీ మాస్టరు ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది హిందీ లిటరేచర్ మీద ప్రేమ కలిగి ఉండాలి. హిందీ లిటరేచర్ తెలియకుండా, చదవకుండా ఏదో మనం కూడా ఏదో పరీక్షలు రాసి ఎంతగంట పాస్ అయ్యో సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకొని తర్వాత డిఎస్సిలో జాగ్రత్తగా 10-15 పుస్తకాలు గట్టిగా పట్టేసేస్తే డిఎస్సి పాస్ అవ్వచ్చు, ఉద్యోగం తెచ్చుకోవచ్చు. ఎవరైనా కుటుంబం కోసం, బ్రతకడం కోసం ఉద్యోగం తెచ్చుకుంటారు. కానీ ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత కూడా దాన్ని ఉద్యోగంలా భావించడం చాలా తప్పు. దాన్ని జీవితంలాగా ఫీల్ అవ్వాలి. నా జీవితం హిందీ, నా జీవితం లెక్కలు, నా జీవితం సైన్స్, నా జీవితం సోషల్ ఇష్టంగా ఫీల్ అవ్వాలి దాన్ని. అంతేగాని అప్పుడేమనిపించింది, చక్కగా హిందీ పుస్తకాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి, హిందీ లిటరేచర్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఒక కబీర్ ఏమి రాశాడు, ఒక సూరదాస్ ఏమి రాశాడు, లేకపోతే ఒక తులసీదాస్ ఏమి రాశాడు, ఒక హరివంశరాయ్ బచ్చన్ ఏమి రాశాడు అని తెలుసుకుంటారు కదా. కానీ అసలు ఇంతసేపు మీటింగ్ జరుగుతుంది, ఒక్క కవి పేరు కూడా వినపడలేదు ఇక్కడ. ఇంతసేపు నుంచి మీటింగ్ జరుగుతుంది, ఒక్క హిందీ లిటరేచర్లో ఒక మేడం గారు చెప్పారు. ఆ మేడం గారు ఒక చిన్న దోహా చెప్పారు, కానీ ఎవరు చెప్పరు కూడా చెప్పలేదు. అసలు లిటరేచర్ చదువుకోకపోతే పిల్లలకి ఏం చెబుతాం మనం? టెక్స్ట్ బుక్లో ఏమి రాసిందో జాగ్రత్తగా ప్రతి లైను, ప్రతి పాదము చదివి ముందు వాళ్ళకి అప్పచెబుతాం.
తర్వాత వాళ్ళ చేత అప్పచెప్పించుకుంటాం, ఇద్దరు కూర్చొని అప్పచెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అక్కడ బోధించుకోవడం అంటూ ఏమీ ఉండదు. లిటరేచర్ చదవకుండానే దాన్ని బోధిస్తున్నారు అనేది అబద్ధం, అప్పచెబుతున్నారు అనేది నిజం. కాబట్టి ఎక్కడైనా కొందరు ఉన్నారు, కొందరు లిటరేచర్ మీద ప్రేమ కలిగిన టీచర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు వెళ్తారు, పుస్తకాల షాపులకు వెళ్తారు, లైబ్రరీలకు వెళ్తారు, పుస్తకాలు తెచ్చుకుంటారు, చదువుతారు, మంచి మంచి ఉదాహరణలతో పిల్లలకి చెబుతారు. అప్పుడు వాళ్ళకి అరే హిందీ లిటరేచర్ ఇంత బాగుంటుందా అని ఆ ప్రేమను కదా కలిగించాలి. మనం భాష మీద ప్రేమను కలిగించకుండా ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళకి మార్కులు వచ్చేటట్టు చేస్తాం. మార్కులు వచ్చేటట్టుగా ఆ మార్కులు తెచ్చుకుంటారు, సర్టిఫికేట్ వచ్చింది, నాకు ఈ పని అయిపోయిందని. ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళి నాకు ఎవరైనా హిందీ చదువుతున్నారా? చదవట్లేదు. ఎందుకు చదవట్లేదంటే వాడికి ఆ ప్రేమ కలగలేదు. మార్కులు అయితే 90 వచ్చినాయి, 95 వచ్చినాయి, హిందీలో 99 వచ్చినాయి, కానీ హిందీ మీద అయితే ప్రేమ అయితే కలగల. అప్పుడు హిందీ మాస్టర్ పాస్ అయినట్ట ఫెయిల్ అయినట్ట? పిల్లలకైతే 90 మార్కులు వచ్చినాయి, వాడు పాస్ అయ్యాడు. హిందీ మీద ప్రేమ అయితే కలగల, అప్పుడు హిందీ మాస్టర్ పాస్ అయినట్ట ఫెయిల్ అయినట్ట చెప్పండి? పిల్లలు పాస్ అవుతున్నారు హిందీలో, హిందీ భాష మీద ప్రేమ కలిగించడంలో మనం ఫెయిల్ అవుతున్నాం. మా తెలుగు మాస్టారు మల్లికార్జున శాస్త్రి గారని, అలాగే కాలేజీకి వెళ్ళినాక పాపినేని శివశంకర్ గారని ఇద్దరు మాస్టర్లు నాకు తెలుగు చెప్పారు. వాళ్ళిద్దరి వల్ల నాకు తెలుగు భాష మీద విపరీతమైన ప్రేమ కలిగి ఆ తర్వాత తెలుగు లిటరేచర్ చదువుకొని అదే లిటరేచర్ని ఆప్షనల్గా పెట్టుకొని నేను ఆర్జేడీ పొజిషన్ దాకా వచ్చానంటే వాళ్ళిద్దరు కారణం. వాళ్ళిద్దరు నాకు మార్కులు తెప్పించాలని కాదు, ఏమో మామూలు మార్కులే తెప్పించారు, 70 మార్కులు 80 మార్కులు తెప్పించారు, కానీ తెలుగు భాష మీద మాత్రం విపరీతమైన ప్రేమ కలిగించారు. అందుకనే ఇప్పటికీ నేను పుస్తకాల షాపుకి వెళ్తాను. నిన్న కూడా నేను ఒక 8 పుస్తకాలు కొన్నాను. విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్కి వెళ్ళి 8 పుస్తకాలు తెచ్చుకున్నాను. తెలుగు లిటరేచర్ మీదే తెచ్చుకున్నాను, చదువుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే భాష మీద ప్రేమ కలిగిస్తే పరీక్ష అయిపోయింది, సర్టిఫికెట్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత ఉద్యోగం వచ్చింది, ఇంకెందుకు చదువుకోవాలి? భాష మీద ప్రేమ కలగకపోతే, చదువు మీద ప్రేమ కలగకపోతే మార్కులు వస్తాయి, సర్టిఫికెట్లు వస్తాయి, ఉద్యోగం వస్తుంది, కానీ ఏది చదివామో దాని మీద ప్రేమ ఉండదు. అందుకే మన వాళ్ళు ఉద్యోగం రాకముందు చూడండి, ఉద్యోగం రాకముందు తల్లిదండ్రులు డబ్బులు అడిగి పుస్తకాల షాప్కి వెళ్తారు, ఉద్యోగం వచ్చినా చూడండి ఎక్కడికి వెళ్తారు? బట్టల షాపుకి వెళ్తారు, ఫర్నిచర్ షాపుకి వెళ్తారు, బంగారం షాపుకి వెళ్తారు, పుస్తకాల షాప్కి ఎవరైనా వెళ్తున్నారు? మేము ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు కొద్దిమంది టీచర్లు ఉన్నారు, మంచి టీచర్లు. ఈ శ్రీకాకుళంలో కూడా ఒక మంచి మాస్టర్ ఉన్నారు, కాళీపట్నం రామారావు గారని, రీసెంట్గా చనిపోయారు. ఆయన కథా నిలయం అనే గ్రంథాలయాన్ని స్థాపించారు. నేను ఇక్కడ డిఓగా పనిచేసినప్పుడు నేను డిఓగా జాయిన్ అయిన రెండో రోజే నేను ఆయన కలిశాను. ఇక్కడ నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ గ్రంథాలయం ఎక్కడ ఉంది అని అడుగుతాను. ఎక్కడికైనా ఒక కొత్త ప్లేస్కి వచ్చానంటే ఇక్కడ గ్రంథాలయం ఎక్కడ ఉంది, పుస్తకాల షాప్ ఎక్కడ ఉంది అని అడుగుతాను. అలా అడిగినప్పుడు కథా నిలయం అని ఉందండి, ఆ కథా నిలయానికి అదే పేరు, లైబ్రరీ పేరు కథా నిలయం అని ఉంటుందని అడిగాను. కాళీపట్నం రామారావు గారు అని ఉన్నారండి, ఆయన కూడా మాస్టరే, రిటైర్ అయ్యారు. ఆయన ఏర్పాటు చేశారనంటే ఆయన అప్పుడు జీవించే ఉన్నాడు, నేను డిఓ ఉన్నప్పుడు ఆయన జీవించి ఉన్నాడు. నేను ఆయన చూద్దామని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి గారు ఉన్నాడు అక్కడ, ఆయన కూడా అప్పుడు బ్యాంకులో పనిచేసి రిటైర్ అయ్యి ఉన్నాడు. నేను డిఓ గారు వచ్చారని నన్ను తీసుకొని వెళ్ళాడు కాళీపట్నం రామారావు గారు. ఆయన ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉన్నాడు. నేను వెళ్ళేసరికి ఒక పుస్తకం చదువుకుంటా ఉన్నాడు, ఇలా చదువుకుంటూ. అప్పుడు ఆయన వయసు 94 ఏళ్ళు, 94 చదువుకుంటూ ఉంటాడు. నేను ఆయనకి దండం పెట్టి, సార్ నేను డిఓని మిమ్మల్ని చూద్దామని వచ్చానంటే, మీ గురించి నేను పుస్తకాల్లో చదివాను, గ్రూప్ 1 సిలబస్లో కూడా మీ పేరు ఉంది, నేను చదువుకున్నప్పుడు అందుకే నేను మిమ్మల్ని చూద్దామని వచ్చానండి అన్నాను. అప్పుడు ఆయన కాసేపు మాట్లాడిన తర్వాత నేనే అన్నాను, మీరు ఈ వయసులో కూడా చదువుతున్నారండి అన్నాను. అని అంటే ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా, ఇప్పుడు పెద్దగా చదవట్లేదు డిఓ గారు, రోజుకి 7-8 గంటలే చదువుతున్నాను అన్నాడు. 94 ఏట కాళీపట్నం రామారావు గారు 94 ఏట రోజుకి 7-8 గంటలే చదువుతున్నాడు. నేర్చుకోవటమే జీవితం. ఏ రోజైతే నేర్చుకోవటం మానేస్తారో
ఆ రోజు మరణించినట్టు కింద లెక్క, అంత్యక్రియలే ఆలస్యంగా జరుగుతాయి. జస్ట్ అంత్యక్రియలు లేట్ అవుతాయి తప్ప వాళ్ళు చనిపోయినట్టు కింద లెక్క, చనిపోయి శవాల్లాగా నడుస్తున్నట్టు కింద లెక్క. నేర్చుకోవటం మానబాకండి, దయచేసి చదవటం మానబాకండి. చదువు మానేసిన వాళ్ళు బోధిస్తారనేది అబద్ధం, అప్పచెబుతారు అనేది నిజం. అందుకే ఒక బీఈడి కాలేజీ మీద రాసిస్తామ్మా, ఏమనంటే గతంలో చదువుకొని వర్తమానంలో చదవని వాళ్ళు భవిష్యత్తులో నిరక్షరాస్యులు అవుతారని. మళ్ళీ చెబుతాను, గతంలో చదువుకొని వర్తమానంలో చదవని వాళ్ళు భవిష్యత్తులో నిరక్షరాస్యులు అవుతారని. అందుకే జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారిని ఒక ఫిలాసఫర్ ఉన్నారు. జిడ్డు కృష్ణమూర్తి రిషి వ్యాలీ స్కూల్స్ అవి అలా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఆయన ఫిలాసఫీ చాలా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో కూడా ఫేమస్. ఆయన ఏమంటాడు తెలుసా, భారతదేశంలో విద్యార్థుల్ని విద్యావంతుల్ని చేయటం కాదు నిజమైన ఛాలెంజ్. నిజమైన ఛాలెంజ్ ఏంటంటే భారతదేశంలో ఉపాధ్యాయులు విద్యావంతుల్ని చేయటమే నిజమైన ఛాలెంజ్. అంటే ఎవరు చదువుకోవాలి? ఆయన లెక్క ప్రకారం ఎవరు చదువుకోవాలి? ఎవరిని విద్యావంతుల్ని చేయాలి? టీచర్స్ని చేయాలి. ముందు టీచర్ చదువుకుంటే ఆటోమేటిక్గా పిల్లలకు వచ్చేసి. నేను 2009లో డిఈఓ కొన్నాను. అప్పుడు 2008 డిఎస్సి రిజల్ట్ ఇచ్చాను. ఇస్తే సర్టిఫికేట్ వెరిఫై చేస్తున్నప్పుడు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇది ఏదో తేడా ఉంది, యూనివర్సిటీ సర్టిఫికేట్ ఫేక్ లాగా ఉందని చెప్పి మా ఎంఈఓస్ నా దగ్గరికి వస్తే, సార్ నేను ఆ యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్కి ఒక లెటర్ రాశాను, వెదర్ ఇట్ ఈస్ జెన్యూన్ ఆర్ నాట్ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ ఇట్ అని రాసి ఆ ఎంఈఓకి ఇచ్చి పంపించాను. ఆయన 600 కిలోమీటర్లు వెళ్ళి చిదంబరం వెళ్ళి అక్కడ రిజిస్ట్రార్కి ఇచ్చాడు. ఇది జెన్యూనా కాదా, ఈ సర్టిఫికెట్ జెన్యూనా కాదా అని ఆ రిజిస్ట్రార్కి ఇస్తే ఆయన వెరిఫై చేయించి అది సర్టిఫికెట్ ఈజ్ జెన్యూన్ అని దాన్ని మళ్ళీ సీల్డ్ కవర్లో పెట్టి నాకు పంపించాడు. మళ్ళీ ఎంఈఓ 600 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసుకొచ్చి నాకు సర్టిఫికెట్ ఇచ్చాడు. దాన్ని నేను ఓపెన్ చేసి చూస్తే ద సర్టిఫికెట్ ఈజ్ జెన్యూన్ అని ఉంది. తెల్లారి పేపర్లో యూనివర్సిటీ ఫేక్ అని ఉంది. మనం ఎంతసేపు సర్టిఫికెట్ జెన్యూనా అని చూస్తాం, కానీ ఇంతకీ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు జెన్యూనా కాదని చూడం. అంటే అందుకే పిల్లోడికి హిందీ వస్తుందా రావట్లేదా, ఇంగ్లీష్ వస్తుందా రావట్లేదా అని చూస్తారు, కానీ ఎంతకెళ్ళి మాస్టర్కి వచ్చారు రాదా అనేది ఎవరు గమనిస్తారు. మాస్టర్కి కూడా రావాలి. టీచర్ ఎలా ఉండాలంటే ఒక వాటర్ ట్యాంక్ లాగా ఉండాలి. వాటర్ ట్యాంక్ ఏం చేసింది, ఎప్పటికప్పుడు వాటర్ రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అలాగే వాటర్ నుండి డిశ్చార్జ్ చేస్తూ ఉంటుంది, ట్యాపుల్లోకి డిశ్చార్జ్. పిల్లల ట్యాపుల్ లాంటి వాళ్ళు. టీచర్ వాటర్ ట్యాంక్ లాగా ఉండి ఎప్పటికప్పుడు జ్ఞానాన్ని 4 వైపుల నుంచి స్వీకరిస్తూ పిల్లలకు ఇస్తూ ఉండాలి. అసలు ట్యాంకులే ఎండిపోతే అసలు ట్యాపుల్లోకి ఏమైనా వస్తే ఏమీ రావు. అందుకే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అంటాడు, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరు 1861లో పుట్టాడు, 1941లో చనిపోయాడు. 1941లో ఆయన అంటాడు, అప్పటికే స్వాతంత్రం రాకముందు నాటికి పరిస్థితి ఎలా ఉందని చెప్పడానికి 20వ శతాబ్దం యొక్క దురదృష్టం ఏంటంటే చదువు మానేసిన వాళ్ళు చదువు చెబుతున్నారు అన్నాడు. చదువు మీరు చెక్ చేసుకుంటారని చెప్తున్నానే. కొందరు బాగా చదివే మాస్టర్లు ఉన్నారు, ఇప్పటికి పర్సనల్ లైబ్రరీలు మెయింటైన్ చేసేటువంటి టీచర్లు ఉన్నారు, చదువును కంటిన్యూ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ కొందరు మాత్రం ఏనాడో మర్చిపోయారు. ఒక పుస్తకం, ఒక 50 పేజీల పుస్తకం, 50 పేజీల పుస్తకం మొదటి నుంచి చివరి దాకా చదివి ఎంతకాలం అయిందని క్వశ్చన్ వేసుకుంటే పోయిన పుష్కరాలకు అంతకుముందు పుష్కరాలకు చదివాలని అలాంటి ఆన్సర్ వస్తే వాళ్ళు ఇప్పుడు దురదృష్టవంతులైన పిల్లలు ఎవరంటే కొందరు ఏమనుకుంటారంటే తండ్రి లేని పిల్లవాడు, తల్లి లేని పిల్లవాడు, పేద పిల్లవాడు, మంచి బట్టలు కూడా లేనివాడు, దురదృష్టవంతులైన పిల్లలు వాళ్ళు అనుకుంటారు. ఇవన్నీ ప్రకాశం పంతులు గారికి కూడా ఉంటాయి ఈ లక్షణాలు. తండ్రి లేని పిల్లవాడు, పేద 3 రూపాయల కోసం 30 కిలోమీటర్లు నడిచిన పిల్లవాడు. కానీ ఆయన దురదృష్టవంతుడు కాదు. ఆయనకి మంచి మాస్టర్ దొరికాడు. హనుమంతరావు నాయుడు గారని ఇంగ్లీష్లో చదువుకొని ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ మీద ఇంగ్లీష్లోనే పోట్లాడాడు ఆయన.
దురదృష్టవంతుడైన బిడ్డ ఎవరనంటే చదువు మానేసిన మాస్టర్ దగ్గర చదువుకునేవాడు. దురదృష్టవంతుడైన బిడ్డ. నేను డిఓగా పనిచేసినప్పుడల్లా మా అమ్మాయిని ఏదో ఒక స్కూల్కి ఏదైనా మార్పు వెళ్తాం కదా. నేను ఒకసారి మా అమ్మాయి చదువుకుని 5వ తరగతి చదివినప్పుడు వాళ్ళ స్కూల్కి వెళ్ళాను. ఆ దగ్గరలో మా ఇంటి దగ్గరలో ఒక స్కూల్ ఉండేది, అక్కడే చేర్చాను. వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ మాస్టర్ బయటకు వచ్చాడు నన్ను చూసి, డిఓ అని కదా అక్కడ. ఆయన వచ్చి సార్ నమస్తే సార్ అనుకుంటా ఆయన బయటకు వచ్చాడు. నేను మా అమ్మాయిని చూడటానికి వచ్చాను. మీ అమ్మాయి గురించి ఏం పర్లేదండి, మీ అమ్మాయి బాగా చదివిద్దండి, మీ అమ్మాయి జాగ్రత్తగా ఉంటుందండి, మీ అమ్మాయి క్లాస్ ఫస్ట్ అండి, మీ అమ్మాయి కొన్నాళ్ళు క్లాస్ లీడర్ కూడా అవుతుందండి, మీ అమ్మాయి చదువు గురించి మీరు ఏం దిగులు చెందొద్దండి అన్నాడు. నేను అన్నాను, మాస్టర్ మీరు ఏమనుకోబాకండి, నాకు మా అమ్మాయి చదువు గురించి ఏం దిగులు లేదు, నా దిగులల్లో మీ చదువు గురించే. మీరు ఏమైనా చదివి చెబితే ఆ పిల్లకి ఆలోచనలు వస్తాయి, మీరు అప్పు చెబితే ఆ పిల్ల కూడా అప్పు చెప్పుతుంది. టీచర్ చదువు చాలా ముఖ్యం. టీచర్ చదువు చాలా ముఖ్యం. దయచేసి మీ చదువు మీరు కొనసాగించండి. అప్పుడు మీరు చెప్పి చూడండి, రకరకాల ఉదాహరణలు, పోలికలు, భేదాలతో చెబుతుంటే పిల్లలకి అప్పుడే బెల్లు కొట్టారేందని బాధ వేసింది. అప్పుడే బెల్లు కొట్టారని బాధ. మా సోషల్ మేడం గారు పాఠం చెబుతుంటే బెల్లు కొట్టినందుకు బాధేసేది. రకరకాల ఉదాహరణలతో చెప్పేది. ఆమె ఎవరి మీద కోప్పడేది కాదు, ఒక దెబ్బ కొట్టేది కాదు. ఆమె అంత ఇంట్రెస్ట్గా చెబుతుంటే పక్క వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నా సరే రాదు, మేడం చెప్తున్నా రాదు, ఏదో చూపిస్తున్నా రాదు, ఏదో ఒకటి తీసుకొచ్చి చూపించేది. రకరకాల పోల్చి చెబుతూ ఉండేది. ఆ దేశంలో ఎలా ఉంటుంది, ఈ దేశంలో ఎలా ఉంటుంది అని సోషల్ని చెబుతుంటే ఎంత సంతోషంగా వినేవాడు. ఇప్పుడు పిల్లలు చాలామంది టీచర్ల కంప్లైంట్ ఏంటంటే పిల్లలు సరిగ్గా వింటలేదండి, పిల్లలు సరిగ్గా వింటలేదండి. ముఖ్యంగా కోవిడ్ వచ్చి నాకు అసలు వింటలేదండి. వినకపోవటం అనేది అది ఎక్కడైతే వాడికి ఆనందం కలుగుతుందో అది వింటాయండి. జ్ఞానేంద్రియాలకి ఒట్టి జ్ఞానం ఇస్తే కూడా అవి రిసీవ్ చేసుకోవు. జ్ఞానంతో పాటు వాటికి ఆనందం కూడా ఉండాలి. ఆనందం ఉంటేనే అవి చక్కగా వింటాయి. ఆనందంగా లేవు అనుకోండి, ఆనందంగా లేవుగా వినవు. ఎంత పెద్దవాళ్ళు వచ్చి చెప్పినా సరే వినవు. ఎంత పెద్ద కలెక్టర్ గారు వచ్చి చెప్పినా, ఇంకా పెద్దవాళ్ళు వచ్చి చెప్పినా సరే వినవు. వాటికి ఆనందం కలిగితే వింటాయి, లేకపోతే వినవు. మీరు కూడా ఆర్జేడీ గారు ఏదో చెప్తారు, ఆర్జేడీ అని చెప్పి ఒక 5 నిమిషాలు మీరు నా వైపు చూస్తారు. మొదటి 5 నిమిషాలు మీ చెవి నా వైపు పెడతారు. ఫస్ట్ 5 మినిట్సే పెడతారు. ఈ 5 నిమిషాల్లో నేను చెప్పేది మీకు ఏది నచ్చకపోయినా, ఏది ఆనందాన్ని ఇవ్వకపోయినా, ఏది కొత్తగా లేకపోయినా మొదటి 5 నిమిషాల్లో ఆ చివరి ఉన్న వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతారు. ఫస్ట్ లాస్ట్ బెంచిన వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతారు. ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఏదో పెద్దవాళ్ళు అన్నా చూస్తూ ఉంటారు లేదా అని ఇక వాళ్ళు ఎంత మన తిరగనే చూస్తూ ఉంటారు. కళ్ళు తెరిచే ఉంటే ఏం కనపడవు, చెవులు కూడా తెరిచే ఉంటే ఏం వినపడట్లేదు. సరే ఇంకొక 5 నిమిషాలు, నెక్స్ట్ 5 నిమిషాల దాకా మధ్యలో వాళ్ళు ఓపి పడతారు. ఈసారి అన్న ఏమైనా చెబుతారేమో. నెక్స్ట్ 5 నిమిషాల్లో కూడా వాళ్ళకి ఏమీ నచ్చలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏదో ఇంకా వాళ్ళు కూడా ఇలా స్టాచ్యూలు అయిపోతారు. కళ్ళు తెరిచే ఉంటే వాళ్ళు ఏం ఎట్నే ఉంటారు. ఇక ఈ ముందు కూర్చున్న వాళ్ళకి ఏ గతి లేక వినాల్సి వచ్చింది. చాలా క్లాస్ రూమ్లో పిల్లలు ఇలాగే ఉంటారు. ఎందుకు వినరానంటే ఈయన దగ్గర చెప్పడానికి కొత్త విషయాలు లేవు. దాంతో ఆయన అప్పుడు ఆ టీచర్ చెప్తుంటే వాళ్ళు వింటారు కదా. ఏదైనా చదివి వచ్చి విషయాన్ని కొత్తగా చెబుతుంటే, కాస్త ఆనందంగా చెబుతుంటే చక్కగా వింటారు. ఇప్పుడు ఒక తల్లి పిల్లవాడికి పాలు తాగించాలనుకోండి, పాలు కాచి వేడెక్కిన తర్వాత మళ్ళీ చల్లార్చి డబ్బాలో పోసి పెట్టి పిల్లవాడి నోట్లో పెడితే తాగదు. ఎందుకంటే పాలు జ్ఞానం లాంటి ఒట్టి పాలు తాగలేరు. అంత పంచదార, పటిక బెల్లం, హార్లిక్స్, బూస్ట్, పీడిఎస్ వేస్తారు. అప్పుడు ఆ తీపిదనం కోసం వాడు తాగుతూ ఉంటాడు. తల్లి ఉద్దేశం ఏంటంటే వాడు జ్ఞానం ద్వారా పాలు అనే జ్ఞానాన్ని వాడికి ఇవ్వాలి. టీచర్ కూడా అలా ఇవ్వాలి. కాస్త నేను బోధిస్తున్నానంటే నా పిల్లల్ని నేను ఏ రకంగా సంతోషపెట్టగలనని ఫీల్ అవ్వాలి. కానీ నాకు వచ్చు, మీరు చెబుతారు చచ్చినట్టు వినాల్సిందంటే అక్కడే కూర్చుంటారు. ఎట్లనే చూస్తుంది. మీరు పాఠం చెబుతా మధ్యలో వింటున్నారా లేదని తెలియటానికి అయ్యా సురేష్ ఎట్లా అని వాడు రాడు, ఇది కూడా పాఠం అనుకుంటాడు. చాలామంది వినరు. అసలు ఎందుకు వినరానంటే టీచర్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వకపోవటం వల్ల వినరు. ఆయన బాగా చదవకపోవటం వల్ల వినరు. ఆయన దగ్గర సరైన ఎగ్జాంపుల్ లేకపోవటం వల్ల వినరు. కాస్త నవ్వుతో చెప్పడు కాబట్టి వినరు. అది మనం అంతే. ఆ సంగతి మనం ఒప్పుకోకుండా కొంతమంది అంటుంటారు, ఏంద్రా నేను చెబుతుంటే సరిగ్గా వినరారా,
నేను చెబుతుంది సరిగ్గా వివరేంటి? నేను అసలు ఎక్కడ చదివానో తెలుసా? ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ రా, ఎక్కడో కాలేజీలో చెప్పాల్సిన వాళ్ళు రా, మీకు చెబుతున్నాను రా, మీ అదృష్టం రా. వాళ్ళందరూ పోయి అక్కడే చెప్పుకోవచ్చు కదా, ఎందుకు మమ్మల్ని ఈ రకంగా వేధించడం అనుకుంటారు. ఎవరైనా సరే క్లాస్ రూమ్లో పిల్లలు వింటలేదని, మీకు శ్రద్ధ లేదురా, మీకు పట్టుదల లేదురా అన్నారనుకో, దాని అర్థం ఏంటంటే చెప్పడానికి నాకేమీ రావట్లేదురా, నేనేమీ నేర్చుకోవట్లేదురా, నువ్వే ఒప్పుకున్నట్టు లెక్క, ఒప్పుకున్నట్టు కింద లెక్క. ఆ మాట అనకూడదు. ఎవరైనా వింటలేదని అంటే తప్పు మనది. ఎవరైనా రాయలేకపోతున్నారంటే వాళ్ళు గతంలో నేర్చుకోకపోవటం వల్ల వాళ్ళు రాయలేకపోతున్నారు. ఎవరైనా చదవలేకపోతున్నారంటే వాళ్ళు గతంలో చదవటం నేర్చుకోకపోవటం వల్ల చదవలేకపోతున్నారు. కానీ ఎవరైనా వినలేకపోతున్నారంటే మాత్రం చెప్పే వాళ్ళదే తప్పు. కాబట్టి మనకి ఏం ఉద్యోగం వచ్చింది? చెప్పే ఉద్యోగం వచ్చిందా, వినే ఉద్యోగం వచ్చిందా? ఏ ఉద్యోగం వచ్చింది? మనకి చెప్పే ఉద్యోగం వచ్చింది. ఫైనల్గా మనకి పిల్లల్ని అట్లా అనకూడదు, మీరు సరిగ్గా వింటలేదు, మీరు సరిగ్గా వింటలేదు అని అనకూడదు. మీ దగ్గర కెపాసిటీస్ పెంచుకుంటూ ఉండాలి, ఎప్పుడు నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. అప్పుడు మీరు బాగా చెప్పగలుగుతారు. అంతేగాని మనం పిల్లల్ని తప్పుపడుతూ మనం బోధించకూడదు. అలాగే హిందీని చెప్పడం అని అంటే, ఏదైనా ఒక భాషని చెప్పడం అని అంటే పిల్లలకి ఇంకొక సంస్కృతిని వాళ్ళకు పరిచయం చేసినట్లు, వాళ్ళకి ఇంకొక ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేసినట్లు. తెలుగు వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతి ఎక్కడ ఉంటుందంటే తెలుగు భాషలో, తెలుగు సాహిత్యంలో ఉంటుంది. అలాగే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతి ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో ఉంటుంది. హిందీ వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతి ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే హిందీ లిటరేచర్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ పిల్లవాడినైనా మనం ఇతర భాషలు నేర్చుకోమని చెప్పొచ్చు. ఎందుకనంటే వాళ్ళకి ఇంకొక ప్రపంచం ఓపెన్ అవుతుంది. కాబట్టి మీరు నేర్చుకుంటారా అని చెప్పాలి, కానీ దీనికి ఇన్ని మార్కులు వస్తాయి, దీనికి ఇన్ని మార్కులు వస్తాయి. కొంతమంది అయితే వాటిని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తారు. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు, వివిఐ అసలు సిలబస్ ఎంత ఉంటుంది, వాళ్ళ వయసుకు తగ్గట్టు ఇంత సిలబస్ ఇస్తారు. ఆ పీరియడ్కి తగ్గట్టు దాంట్లో కూడా ముఖ్యమైన ఆ టెక్స్ట్ బుక్ కూడా చదవట్లేదు పిల్లలు. టెక్స్ట్ బుక్ కూడా చదవకుండా దాని మీద స్టడీ మెటీరియల్, కొంతమంది ఆ స్టడీ మెటీరియల్ కూడా చదవరు. మళ్ళీ దాంట్లో క్వశ్చన్ బ్యాంకు, ఆ క్వశ్చన్ బ్యాంకులో కూడా మొత్తం క్వశ్చన్ చదవరు. మళ్ళీ అందులో ఐఎంపీలు, విఐఎంపీలు ఇలా. కొంతమంది క్వశ్చన్లు కూడా చదవరు, డైరెక్ట్గా ఆన్సర్లే చదువుతూ ఉంటారు. ఆన్సర్లు చదివి ఏ క్వశ్చన్కి ఏ ఆన్సర్ కూడా మరి చివరికి ఎంత అయింది, ఐస్ కనుక ఇలా ఇచ్చుకుంటూ పోతే చివరికి ఏమవుతుంది, ఇంకెక్కడ వచ్చింది సబ్జెక్టు. కాబట్టి దయచేసి లాంగ్వేజ్ మీద ప్రేమను పెంచండి. అలా ఇంపార్టెంట్లు, వెరీ ఇంపార్టెంట్లని దయచేసి అలా చదివించుకోకండి. మీ జాబ్ని మీరు గౌరవించండి. ఎవ్వరు కూడా పొరపాటును కూడా మనం చేసే పని తక్కువ చేసి మాట్లాడకుండా పిల్లల్ని గైడ్ చేయండి. హిందీ నేర్చుకుంటే మీరు ఇంకొక సంస్కృతి నేర్చుకుంటారు, ఇంకా మీకు కొంత జ్ఞానం అనేది ఇతర లిటరేచర్ ద్వారా వస్తుంది అని చెప్పాలి. కానీ ఏ ఒక్కటి అదే గొప్పది కాదు, ఏ ఒక్కటి తక్కువ కాదు. అది చిన్న వయసులోనే పిల్లలు నేర్చుకోవాలని మరి మీ అందరికి కూడా నేను తెలియజేస్తూ, మీకు లాస్ట్గా ఇంకొక మాట చెప్తూ, అందరూ ఉపాధ్యాయులు కాబట్టి మీరు నోటుతో చెప్పే ప్రతి మాట సిలబసే, చదువు కాదు. నోటుతో చెప్పే ప్రతి మాట సిలబసే, చదువు కాదు. చదువు అనేది ప్రవర్తించి చూపించేది మాత్రమే చదువు. ఇప్పుడు ఒక మాస్టర్ బోర్డు మీద పనిష్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ అని రాశాడు. పనిష్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ అని బోర్డు మీద రాసి ఎట్లా చదువు అన్నాడు. వాడు తప్పు అవుతుంటే పిటి కొడుతున్నాడు, పెట్టి కొడతాడు. అది రాసింది ఏంటి? అది సిలబస్ అన్నమాట, ఇది చదువు. అప్పుడు వాడు ఏం నేర్చుకుంటాడంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి భావన నేర్చుకోడు. కొడితేనే చదువుతారని నేర్చుకుంటాడు, తిడితేనే పని జరుగుతుందని నేర్చుకుంటాడు, దండిస్తేనే వీళ్ళు మాట వింటారని నేర్చుకుంటాడు. ఇది చదువు, అది సిలబస్. ఒక మాస్టారు బోర్డు మీద లెక్క చెబుతూ ప్లస్ అయిపోయి మైనస్ చేశాడు. మైనస్ చేస్తే ఒక అబ్బాయి చెప్పి, సార్ మీరు మైనస్ చేశాడు, ప్లస్ వేయాలని చెప్పి, సారీగా పొరపాటు అయింది అని తుడిపేసి మైనస్ చేసి గుర్తు చేసినందుకు థ్యాంక్స్ రా అని చెప్పాడు. అప్పుడు చూసిన పిల్లలందరూ ఏం నేర్చుకుంటారు? మాస్టర్ అంత పెద్దవాడైనా చిన్న పిల్లవాడికి సారీ చెప్పాడు,
మనం కూడా తప్పు చేస్తే సారీ చెప్పాలి. అలాగే మనకు ఎవరైనా ఏదైనా గుర్తు చేసినా మేలు చేసినా మనం థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అని నేర్చుకుంటాడు కదా. సరే ఇంకొక క్లాస్లో ఇలాగే జరిగినప్పుడు ఒక మాస్టర్ ప్లస్ అయిపోయి మైనస్ చేశాడు. ఒక పిల్లవాడు ఏం మైనస్ చేశారు సార్ మీరు పొరపాటున్నారంటే, ఇంత చిన్నపిల్లడు నేను సారీ చెప్పేది ఏముంది, మనం ఎందుకు బెండ్ అవ్వాలి అని చెప్పి అసలు నేను ఎందుకు మైనస్ చేశానో తెలుసంటారా? మీరు సరిగ్గా గమనిస్తున్నారో లేదో అని వేసాను. ఒక్కడు గమనిస్తున్నాడు, మిగిలిన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? అసలు మిగిలిన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఒక్కడేదంటారా గమనించేది, మిగిలిన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? అప్పుడు పిల్లలు ఏమనుకుంటారు, మనం కూడా తప్పు చేసినప్పుడు అలా బెండ్ అవ్వకూడదు, ఆ తప్పుని ఎవరి మీద తోసేయాలనే విషయం గురించి ఆలోచిస్తారు అని నేర్చుకుంటారు. నువ్వు నోటితో చెప్పే లెక్క సిలబస్, జస్ట్ సిలబస్. నువ్వు ఏమి ప్రవర్తించి చూపిస్తావో అదే చదువు. అది మంచిదా చెడ్డదా మొత్తానికి మాత్రం అదే చదువు. ఇప్పుడు 2వ తరగతిలో మాస్టర్ కూర్చొని కాపీ రైటింగ్ రాపిస్తున్నాడు. ఏమని రాపిస్తున్నాడు అంటే అసత్యం ఆడరాదు అని 10 సార్లు రాయమంటున్నాడు. మధ్యాహ్నం లంచ్ తర్వాత పిల్లలందరూ అది రాస్తా కూర్చున్నారు. పాపం భోజనం చేసిన తర్వాత మాస్టర్ కొంచెం నిద్ర వచ్చింది. కాస్త ఒక కులికి అప్పుడప్పుడు వస్తుంది కదా, సహజం అది. మధ్యాహ్నం నిద్ర వచ్చి ఆయన అలా కుర్చీలోనే కూర్చొని నిద్రపోతా ఉన్నాడు. ఇంతలోకి అమ్మయ్య గారు వచ్చాడు. ఈ అమ్మయ్య గారు రాగానే పిల్లలు కొంచెం అలికిడైంది కదా, ఈయన అంటే అలర్ట్ అయిపోయి బుద్ధుడు ఎలా ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాడు రా అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు దాకా రాపిస్తుంది ఏంది, కాపీ రైటింగ్లో రాపిస్తుంది ఏంది, అది సిలబస్. ఈయన ఏం చెప్పాడు, మనం ఎప్పుడైనా పొరపాటు చేసినప్పుడు ఇలాంటి కవరింగ్ లెటర్లు పెట్టుకోవాలి అది వాడికి అర్థం. కాబట్టి టీచర్గా ఏం చెప్పదలుచుకున్నావు దాన్ని ప్రవర్తించి చూపించడం తప్ప ఇంకో మార్గం లేదు. ఇప్పుడు మా గుంటలో ఎవరైనా స్కూల్కి వస్తారా? స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, సార్ మీరు వచ్చారు, మొదటిసారి వచ్చారు, మొక్క నాటండి సార్ అంటారు. మొక్క నాటండి సార్ ఎందుకని? పిల్లలకి మొక్కల మీద ప్రేమ కలిగించాలి. మొక్క నాటమంటే ఆడికి వెళ్ళేసరికి గుంట ఆల్రెడీ తవ్వి ఉంటుంది. తర్వాత మట్టి అంతా చుట్టూ వేసి ఉంటుంది. ఆ పాలు కవర్ కూడా పోసేసి ఒకళ్ళు ఇస్తారు భద్రంగా. జస్ట్ వాళ్ళే లోపల పెడతారు, మేము అలా నుంచొని ఫోటో దిగాలన్నమాట. ఫోటో దిగి వాళ్ళందరూ చుట్టూ నుంచుంటారు, పిల్లలందరూ చూస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు ఎవరికైనా మొక్కల మీద ప్రేమ కలిగింది, అది చూస్తే చక్కగా నీళ్లు పోసి ఒక టవల్ ఇచ్చి దాన్ని పెట్టి చూసుకుంటా అంటే ఇవన్నీ చూసిన వాళ్ళకి ఏమనిపించింది, ఇలాగ అన్ని పనులు చేసి పెట్టేవాడు దొరికితే బాగుంది, అలాంటి ఉద్యోగం వస్తే బాగుంది అనిపించింది. కానీ ఎవరికైనా మొక్క మీద ప్రేమ కలిగిద్దా? మొక్కల మీద ప్రేమ కలగాలంటే మాస్టర్ ఏదైనా ఒక మొక్క ఇంటికాడ నుంచి తీసుకొచ్చి ఆయనే తవ్వుకొని పెట్టుకొని స్కూల్కి రాగాలో మొక్క నీళ్లు పోతున్నాడు అసలు. అరే మాస్టర్ రాగాలో ముందు ఆ మొక్క దగ్గరికి వెళ్తాడు, ఆ మొక్క ఎలా ఉందో చూసుకుంటాడు, దానికి పెద్ద నీళ్లు పోతాడు, అక్కడ ఏదైనా చెత్త చెదారు ఉంటే తీసేస్తాడు. మాస్టర్ చూడడం మొక్కలంటే ఎంత ఇష్టం అని ఆయన సహజమైన ప్రవర్తన ద్వారా ఎవరైనా నేర్చుకుంటారు. అంతేగాని ఇలా ఫోటో దిగితే ఎవరు రావు. అందుకే మొక్కలు జస్ట్ తీసుకుంటున్నారు, డయాస్ మీద కూడా మొక్కలు తీసుకుంటున్నారు, ఆడే వదిలేసిపోతున్నారు. కానీ ఎవరైనా మొక్కల మీద ప్రేమ కలుగుతుందా? ఏ పని చేసినా మనం అది సహజంగా మనస్ఫూర్తిగా మన ఇష్టం కొద్దీ చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రేయర్ జరుగుతూ ఉంటుందా? అందరు టయానికి రావాలని చెబుతున్నావా? పంక్చువాలిటీ ఉండాలి, అందరు టయానికి రావాలని చెబుతున్నావా? సరే, అందరూ 500 మంది ప్రేయర్కి వస్తారు, ఒక 10 మంది లేట్గా వస్తారు పిల్లలు. పీటీ మాస్టర్ ఏం చేస్తాడు, ఆ 10 మందిని గేటు దగ్గర ఆపేస్తాడు. 10 మందిని ఆపేస్తాడు. 20 మంది మాస్టర్లు టయానికి వచ్చేస్తారు. పాపం ఒక మాస్టర్ 2 లేటుగా వస్తారు, 1-2 నిమిషాలే లేటుగా వస్తారు. కానీ వాళ్ళు ఆగుతారు ఆ గేటు దగ్గర, వాళ్ళు మాత్రం నేరుగా లోపలికి వస్తారు. ఈరోజు ఒక 2 మాస్టర్లు వస్తారు, అలా రేపు ఇంకొక 2 మాస్టర్లు వస్తారు, ఎల్లుండి ఇంకొక 2 మాస్టర్లు, 20 మంది టయానికి ఉంటారు. రోజు ఒక 2 మాస్టర్లు అలా వస్తే అప్పుడు పిల్లలు చూసిన పిల్లలందరూ ఏమనుకుంటారు? అక్కడ ఆగుతారు గేటు దగ్గర, ఆ ఉన్న పిల్లలు 500 మంది ఏమనుకుంటారు? పిల్లలు అన్నాక టయానికి రావాలి, పెద్దవాళ్ళు లేటుకు వచ్చినా పర్లేదు అనుకుంటారు. వాళ్ళకి అది చదువు. నువ్వు రోజు చెప్పావే పంక్చువాలిటీ ఉండాలని చెప్పావా? అది సిలబస్కి చదువుకి తేడా తెలియాలి. సిలబస్ మనల్ని వదిలి వెళ్ళిపోతుంది, కానీ ప్రవర్తన మాత్రం మనల్ని వదిలి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి మీరు అందరూ యు ఆర్ అపాయింటెడ్ దే ఫర్ బిహేవియరల్ చేంజ్.
అంతేగాని ఊరికే ఏదో 4 మార్కులు తెచ్చుకొని పాస్ అవడం కోసం కాదు. సర్టిఫికెట్లు కాదు చదువు అంటే, సర్టిఫికెట్లు కాదు చదువు అంటే. చదువు అంటే ప్రవర్తన. మీరు ఏదైనా అప్నార్మల్గా బిహేవ్ చేశారనుకో, మాస్టర్ చదువుకున్నారు కదా ఇంతేనా ప్రవర్తించేది అంటారు. అంతేగాని మీరు హిందీ పండిట్ట, తెలుగు పండిట్ట, మీరు డిగ్రీనా, ఎంఏనా, బీఈడీనా అని ఎవరైనా అడుగుతారా? అవన్నీ సిలబస్. ప్రవర్తన మాత్రమే చదువు. కాబట్టి మనం అలా ప్రవర్తించి చూపించాలి. మరి నేను వచ్చిన నా ఎజెండా నాకు ఉంటుంది. మీరు ఏదైనా పెట్టుకోండి మీటింగ్, మీరు ఏం మీటింగ్ పెట్టుకున్నా నా ఎజెండా నాకు ఉంటుంది. ఇది చెప్పడానికి వచ్చలేదు, ఇది చెప్పడానికి. ఎవరు దీన్ని టచ్ చేయరు కాబట్టి, ఎవరు దీన్ని టచ్ చేయటం లేదు కాబట్టి దీన్ని చెప్పడానికి వచ్చాను అనమాట. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా ఓపికగా విన్నందుకు, మీ అందరికి బాగా లెజరింగ్ స్కిల్ ఉందని, లెజరింగ్ స్కిల్ బాగా ఉందని మీ అందరికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరొక్కసారి హిందీ భాష దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను.